کوर्ٹ میرج کر لیا، بی سمجھ لیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ رہنا سہنا چالو، یہ زناکاری کرتے ہیں، زناکاری۔ شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آئیے ہم اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ جو آج کل کے معاشرے میں ہے کہ لڑکی اپنے گھر سے اپنی مرضی سے بھاگ گئی اور لڑکا اس کو بھگا کے لے گیا اور پھر عدالت میں چلے گئے، کوئی پتہ نہیں کون گواہ ہے کون ولی ہے، تو یہ نکاح درست نہیں ہے، یہ نکاح بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ بلکہ یہ ایک صریح طور پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک قسم کا زنا آپ سمجھ لیں کہ باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی چلی جاتی ہے اور باپ کے گھر سے جو ہے وہ شادی جا کے عدالت میں کر لیتی ہے۔ یہ درست بات نہیں ہے، اور اس طرح بھاگ جانا یہ بالکل ناجائز ہے اور غلط ہے۔ شادی کے قاعدے ہیں، اٹھائیے آپ حدیث کی کتاب محدث البانی کی صحیح الجامع، حدیث نمبر 7557۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل۔ شادی کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ جو شادی کریں گے تو لڑکی کا جو ولی ہے، ولی لڑکی کا گارجن، چاہے ابا ہو، ابا نہیں ہے تو دادا ہو یا تو ان کے بھائی ہو، ان کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر، ان کی موجودگی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ شاہدی عدل، دو گواہ ہونا چاہیے جو اچھے ہو، نیک ہو، بزرگ ہو، عدل ہو، عادل ہو، اچھے انسان ہو، انصاف پرور ہو۔ تو ولی کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکی جو بھاگ کر کے جاتی ہے، ان کے باپ ان کے ساتھ بھاگ کر کے جاتے ہیں، آپ تو بیٹی کو لے کے چلے گئے، یہ لڑکی بھی بھاگ کے چلی گئی اپنی مرضی سے، آپ ہے نا جی آپ سے پیار ہے، یہ ہے ٹھیک ہے، آپ سے شادی کر لیں گے، ہاں وہ لڑکا بھی کر رہا ہے، چلو نا ٹھیک ہے تم سے یہ کر لیں گے، او کر کے اب اپنا نکل گئی۔ نہ باپ کو پتا نہ ماں کو پتا، اور ماں تو ولی بن ہی نہیں سکتی، نہ بھیا کو پتا نہ کسی کو پتا، ادھر جا کر کے شادی رچا لیے، کوئی گھوڑا چھاپ مولوی، دلال مولوی کرائے پر جو مل جاتے ہیں، یا تو اس سے جا کر کے نکاح پڑھا لیے۔ اس گھوڑا چھاپ مولوی کو بھی پتا نہیں ہے کہ صرف لڑکی آئی ہے، اس کے ولی نہیں ہے، گارجن نہیں ہے، او کر کے کیا پڑھ کر اپنا نکاح پڑھا دیے، نکاح ہوگا؟ نکاح ہی نہیں ہوگا جب شرط نہیں، مشروط نہیں پائی جائے گی۔ زندگی بھر زنا کرتے رہیں گے، اور وہ جو زنا شادی کے نام پر جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ بھی زندگی بھر گناہ گار بنے رہیں گے۔ کورٹ میں بھی جاتے ہیں تو کہاں نکاح ہوتا ہے؟ یہ ساری شرطیں موجود نہیں رہتی، ولی تو نہیں رہتے ہیں، اور گواہ بھی رہتے ہیں تو وہ نکمے گواہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کورٹ میرج جو ہے، یہ کورٹ میرج والا جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ دوسری بات اور دوسری حدیث، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی کی بڑی اہمیت ہے۔ عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، ان کی موجودگی کے بغیر اگر نکاح کر لیتی ہے تو وہ نکاح باطل ہوتا ہے۔ جیسے کہ ابو داؤد شریف اٹھائیے حدیث نمبر 2085، اسی طرح سے ترمذی شریف اٹھائیے حدیث نمبر 1102۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ جو بھی عورت اپنے ولی، اپنے گارجن کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔
यानी निकाह ही नहीं हुआ, शौहर नहीं बना लड़का, और ये औरत उसकी बीबी नहीं बनी, खामखा अगर रहेगी जिनाकारी करेगी और जिनाकारी करेगा। समझ में आई बात? और थोड़ा सा आगे चलिए। औरत का गार्जियन कौन बन सकते हैं? ज़कूर, मर्द, औरत नहीं। खुलासतन मेरी बात का ये है कि औरत के निकाह के लिए उसके वली की सरपरस्त जिसे हम कहते हैं, या जिसे वालिद कहते हैं, वालिद नहीं है तो भाई नहीं है तो चाचा ताए, साहब में से दादा है, कोई भी है बाप की तरफ से वली बन सकता है। लेकिन यानी माँ की तरफ से कोई मामू है, कोई खालू है, कोई फलां है, वो वली नहीं बन सकते, ना ही औरत वली बन सकती है। कोई भी औरत किसी औरत की वली नहीं बन सकती, गार्जियन नहीं बन सकती। ये निकाह के सिलसिले में, निकाह के मुआमले में कोई भी औरत हो, चाहे माँ ही ना हो जो जन्म दी है अपनी बेटी को, वो भी गार्जियन और वली नहीं बन सकती है। अल्लाह अकबर। अब्बा बन सकते हैं, दादा बन सकते हैं, इसी तरह से क्या कहते हैं, भाई बन सकते हैं, माँ नहीं बन सकती। माँ कहेगी कि चलो कर देते हैं, या बेटी को लेकर के निकाल करके किसी को जाकर के पकड़ा दी, माँ क्या होगी, ज़िना के दरवाजे, ज़िना के अड्डे पर जो है अपनी बेटी को धकेल देगी। मैं नहीं कहता, ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं। आइए इब्न माजा खोल करके देखिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तुज़व्विजुल मरअतु अल मरअता वला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा फ़इन्न ज़ानियता हियल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा। इब्न माजा की हदीस 1539 नंबर की है, मुहद्दिस अलबानी ने सही करार दिया है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई भी औरत किसी औरत का निकाह नहीं कर सकती, यानी कोई औरत गार्जियन बन करके अपनी बेटी या किसी औरत का निकाह नहीं करा सकती है, वली नहीं बन सकती। इसी तरह से कोई भी औरत खुद से निकाह नहीं कर सकती है, जैसे भाग करके निकाह करते हैं, खुद से पसंद कर लिए दूल्हा बाबू, घर से करे, ला तुज़व्विजुल मरअतु नफ्सहा, खुद से निकाह नहीं कर सकती। क्या फरमाया लास्ट में, फ़इन्न ज़ानियता हियल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा, रंडी है वो औरत जो खुद से निकाह कर लेती है। क्या दर्जा मिला? अब कहिए, कोर्ट मैरिज के भरोसे की शादी पर भरोसा करने वाले क्या लक़ब दिया है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। इस जुमला के सिलसिले में मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये हज़रत अबू हुरैरा का जुमला है, फ़इन्न ज़ानियता हियल्लती तुज़व्विजु नफ्सहा, वो औरत बदकार है, फाहिशा है, रंडी है जो खुद से निकाह करती है। अपने आप का हवाला कर दिया, अब्बा देखते रह गए, बिस्तर पे सोए रह गए, माँ रह गया और भाई सब रह गया, खुद से जो है जानम को लेके चली गई। तो कहते हैं ये बदकार है, रंडी है, यानी शादी नहीं होती है। अल्लाह के बंदो, परहेज करो, परहेज करो। डबल निकाह करना जायज है, हम कैसे रोक सकते हैं आपको, लेकिन अगर आप लायक हैं कीजिए, नहीं ना लायक है पहली के साथ गुजारा कीजिए। कई दिन की जिंदगी है, कई दिन की जिंदगी है, और अगर आप लायक हैं, आपको जरूरत है, तो हम आपको रोक नहीं सकते और किसी को रोकना भी नहीं चाहिए। आप रोकेंगे तो आप कुरान से टकराएंगे, हदीस से टकराएंगे। अल्लाह के बंदो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना कीजिए, इतनी सख्ती ना कीजिए। अगर कोई लायक है आप उनका साथ दीजिए। पहली शादी में साथ देते हैं, दूसरी में क्यों आप भाग जाते हैं? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोर्ट मैरिज वाला जो मसला है, ये